نبی نبی ہیں نبوت کی شان رکھتے ہیں، نبی نبی ہیں نبوت کی شان رکھتے ہیں، نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور نبی کی بات کو جو نہ مانے وہ کافر ہے، نبی ذہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حق ہو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت سبحان اللہ۔ اور پنڈت درگا پرساد جی چھتیس گڑھ کی سرزمین سے کہتے ہیں حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے، حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے، دستے نبی پہ شاہد ایمان ہو گئے، اور 100 پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ، اما پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت۔ اور ہمارے ایک ہندو بھائی پھر کہتے ہیں کہ شبیر گگن کے تاروں سے دھرتی کو سجائے جاتے، اور یہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ بھی زمزم بھائی کو میں نے دیکھا کہ زمزم بھائی آپ حضرات کو کربلا کی سیر کرا رہے تھے، میں نے سوچا لگے ہاں تو اسی گاڑی میں میں بھی سواری کروں۔ واہ، بات ہو، شبیر گگن کے تاروں سے دھرتی کو سجائے جاتے ہیں، کربل کے کٹیلے جنگل کو بیکنٹھ بنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اردو شاعری تو آپ نے سنی ہے، اس میں 2-4 ورڈ کچھ ہندی کے ہیں کہ شبیر گگن کے تاروں سے دھرتی کو سجائے جاتے ہیں، کربل کے کٹیلے جنگل کو بیکنٹھ بنائے جاتے ہیں، اور کوفہ کے ادھرمی کیا جانے اس ونش کی مریاداؤں کو، کوفہ کے ادھرمی کیا جانے اس ونش کی مریاداؤں کو، حسنین کا دل رکھنے کے لیے جبریل بلائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، حسنین کا دل رکھنے کے لیے جبریل بلائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہندو ہیں مگر ہم اچھے ہیں، ان کلمہ پڑھنے والوں سے، آج بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے کہا ہندو ہیں مگر ہم اچھے ہیں، ان کلمہ پڑھنے والوں سے نانا کے پریمی بنتے ہیں، ناتی کو ستائے جاتے ہیں، نانا کے پریمی بنتے ہیں، ناتی کو ستائے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم پاپ سمجھتے ہیں شرما، سرکار کے حق سے منہ چوری۔ ابھی بھی ہندوستان میں سچ بولنے والے موجود ہیں، بے شک بے شک، یہ 8-10 دن کے رپورٹ سے معلوم ہوا کہ سچ بولنے والے بھی ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، کہتے ہیں ہندو ہیں مگر ہم اچھے ہیں، ان کلمہ پڑھنے والوں سے نانا کے پریمی بنتے ہیں، ناتی کو ستائے جاتے ہیں، بہت خوب، ہم پاپ سمجھتے ہیں شرما، سرکار کے حق سے منہ چوری، دردیلی کتھائیں اس لیے ہم دنیا کو سنائے جاتے ہیں، دردیلی کتھائیں اس لیے ہم بہت خوب سنائے جاتے ہیں، بہت خوب۔ اور ہمارے شعراء اسلام ہی کی کیٹیگری کا ایک شاعر ہے شنکر کیموری، وہ بہار سے جب کربلا کا نقشہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا، عشق حسین حاصل ایمان بن گیا، اے مومنو تمہاری یہ پہچان بن گیا، عشق حسین حاصل ایمان بن گیا، اے مومنو تمہاری یہ پہچان بن گیا، جنت کا کربلا کا وہ میدان بن گیا، مدفن تمہارا اکبر ذیشان بن گیا، اور نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا تو چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا تو چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا۔ جب اس شعر کو اتر پردیش کی سرزمین کا رہنے والا ایک نمازی سنتا ہے، کلمہ پڑھنے والا سنتا ہے،
मस्जिद का नमाजी सुनता है, कुरान का कारी सुनता है, वो जवाब देता है कि शंकर तैमूरी, अगर आप हिंदू होकर के करबला की तारीख का मुताला कर सकते हो तो मैं भी हुसैन का मानने वाला हूँ, हुसैन का गुलाम हूँ। वो आपने समझा था और ये मैंने समझा है। उत्तर प्रदेश की सरजमी से कलम उठाता है गुलाम हुसैन और कहता है कि अल्लाह के रसूल का फरमान बच गया, जो मुस्तफा लाए थे वो इनाम बच गया। अल्लाह के रसूल का फरमान बच गया, जो मुस्तफा लाए थे वो इनाम बच गया। और नेते से कह रहा था यही सर हुसैन का सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत उर्से बुरहान शाह बाबा। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बचे। भारत के सिटकते हुए मंजर खाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर मुल्क हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमने भी इस मुल्क को बचाने के लिए एक एक कतरा खून बहाया है, खून का बलिदान दिया है। हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, हमारी भी हिंदुस्तान प्रॉपर्टी है। जरूरत पड़ती थी हम अपनी कुर्बानी देते थे और इंशाअल्लाह जरूरत पड़ी तो आगे भी कुर्बानी देते रहेंगे। अपनी औलादों को कटाते रहेंगे, अपने बापुओं को कटाते रहेंगे, अपनी गर्दन को कटाते रहेंगे। अरे उस वक्त भी हमने कहा था, कह दिया था उन लोगों से जिन लोगों ने हिंदुस्तान में कब्जा किया था, मुसलमानों पर जुल्म ढाया था, सिखों पर जुल्म ढाया था, ईसाइयों पर जुल्म ढाया था, हिंदुओं पर जुल्म ढाया था, उन तमाम के तमाम जालिमों से हमने कहा था गैरों को हम संगो दमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन आके वतन दे नहीं सकते। भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को, हम चीन के मुल्कों को कसम दे नहीं सकते। हमने भारत की हिफाजत की है, भारत की सुरक्षा की है, हमने भारत की सुरक्षा की है। इसलिए नहीं कि कोई हम पर दया करेगा, कोई हम पर रहम करेगा, नहीं नहीं, हमने इसलिए हिफाजत की है कि मेरा खाजा यही मौजूद है। हमने इसलिए हिफाजत की है, अहमद रजा खान यही मौजूद है। हमने इसलिए हिफाजत की है, हमारा साबिर पाक यही है, इसलिए हिफाजत की थी। वारिस पाक यही है, इसलिए हिफाजत की थी। मकसूद पाक यही है, इसलिए हिफाजत की थी। सैयद सालार मकसूद काजी यही है, इसलिए हिफाजत की थी। कि शेर बेशे अहले सुन्नत यही है, मुजाहिदे मिल्लत यही है, इसलिए कल भी इस धरती के लिए जान देते थे, आज भी देते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक गर्दन कटाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तमीज मैंने सिर्फ इसलिए पेश की वो लोग भी सुन लें और जान लें कि हम यहाँ बाई चांस मुस्लिम नहीं, बाई च्वाइस मुस्लिम है। हमने भारत को पसंद किया है, पसंद करके हमने भारत में अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी दुनियादार की शौकत के भरोसे नहीं, हम गरीब नवाज की जालियों के भरोसे ठहरे हैं, गरीब नवाज की जालियों के भरोसे ठहरे हैं। इसलिए कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं और कहते रहेंगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस हिंदुस्तान में 4 धर्म के लोग ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं। हिंदू धर्म के लोग हमारे भाई, ईसाई भाई, सिख भाई और गौतम बुद्ध जी के मानने वाले बौद्धिस्ट भाई, 4 वो है, 5वें हम लोग हैं। इन लोगों की तादाद ज्यादा होती है और हम लोग मिलजुल कर अल्हम्दुलिल्लाह रहते भी हैं और रहना भी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का दर्जा बढ़ाया है। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अपने बौद्धिस्ट भाइयों के वहां से शुरू करूंगा। हमारे बौद्धिस्ट भाई एक हैं जो अपनी किताब बुद्धा हिज मैन इन ए ट्रांसलेशन में लिखते हैं, राइटर हैं, उनका नाम मिस्टर वार्न। अपनी किताब बुद्धा हिज मैन इन ए ट्रांसलेशन में लिखते हैं, ओ नंदा, our caddies have even 3 leaders have already lived, but after me Messiah comes by. Still this happy caddy last before its tally of year.
shall live this Buddha then Messiah called supreme and of Almighty chief. कहते हैं नंदा, हे नंदा, आज तेरा गुरु बहुत प्रसन्न है, लेकिन प्रसन्नता का कारण ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बुद्ध हूं। मेरे बाद 2 बड़े बुद्ध आएंगे, मेरे बाद 3 बड़े बुद्ध आएंगे। कहते हो नंदा और कैडीज हैप्पी वन 3 लीडर्स, मेरे बाद 3 लीडर्स आएंगे जो मुझसे बड़े बुद्ध होंगे। उसके बाद तीनों के बाद चौथा आएगा, बट आफ्टर मी मेसिया कम। लेकिन सुनो, मुझसे भी बड़ा, सारी कायनात में सबसे बड़ा मेरे बाद मेसिया आएगा। कहते हैं कि वो पूरे कायनात में चीफ की हैसियत से आएगा, स्पेशल गेस्ट बनकर आएगा, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली होगा। 1920 में एक बौद्धिस्ट ने मेसिया का ट्रांसलेट किया, उससे पहले भी तर्जमा किया गया, अर्थ मेसिया और नेचरिया का बताया गया, लेकिन 1920 में एक बौद्धिस्ट ने तर्जमा किया, कहा कि इसके बेशुमार तर्जमे किए गए हैं, मतलब बयान किए गए हैं, अर्थ बताया गया है, लेकिन सही तर्जमा यह है कि मेसिया और नेचरिया उसे कहेंगे जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आने वाला हो, रहमत बनकर आने वाला हो। गौतम बुद्ध भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले आने की खुशखबरी सुना रहे हैं कि ऐ लोगों, वो आने वाला मेसिया आएगा, नेचरिया आएगा, जो तीनों बुद्ध तो मेरे बाद आएंगे, इनसे भी बड़ा होगा, इनसे भी महान होगा, इनसे भी आला होगा, और आएगा तो पूरी कायनात को सबसे आला बन करके आएगा, मेहमाने खुसूसी की हैसियत से आएगा, सारी कायनात में सबसे अफजल बनकर आएगा, वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएगा, सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आएगा। हमने यही ठहर करके ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का रुख किया। हमने कहा हुजूर, आप क्या कहना चाहते हैं, आपने क्या आका करीम के ताल्लुक से क्या आपने इरशाद फरमाया है। हमने जब कई किताबों को खंगालना शुरू किया तो देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंजील बरनबास से अपने उम्मतियों से खिताब फरमाते हैं, कहते हैं इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट एंड आई विल प्रे गॉड एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे बी एडेड विद यू फॉरएवर। कहते हैं मेरे उम्मतियों, अगर तुम लोग मुझसे प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो मेरी बात को मानो, मेरे मशवरे को मानो, मेरे सुझाव को मानो, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो खुदा तुमको वो रहमतों वाला रसूल दे दे जिसकी रहमत दुनिया में भी तरह नहीं तुम्हें छोड़ेगी, उकबा में भी तरह नहीं छोड़ेगी, अपने मानने वालों के साथ हर जगह रहेगी, हर वक्त रहेगी, हर जगह रहेगी। मतलब ये कि वो आने वाला रहमतुल लिल आलमीन बनकर आने वाला है, जिसकी रहमत उम्मतियों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी, कभी सिंगल नहीं छोड़ेगी, बल्कि हर जगह उनकी रहमत उनके साथ रहेगी। ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान है। जब हम किताबें उठाकर देखते हैं तो मालूम होता है मेरे आका से पहले जितने अंबिया व मुरसलीन आए हैं, जितने पैगम्बराने इज़ाम आए हैं, जितने भी बड़े लोग आए हैं, सब लोगों ने आका करीम के ताल्लुक से कुछ न कुछ बयान दिया है, बताया है कि यकीनन वो बेमिसाल बनकर आने वाला है, वो बेमिसाल बनकर आने वाला है। और मैंने आयत करीमा जिसकी तिलावत की है, अल्लाह कुरान में फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, देयर हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह ए लाइट एंड ए बुक रिवीलर। ताकि आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब, अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब आ गया, नूर भी आया, रोशन किताब भी आया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आने वाला 40 साल के बाद माज़अल्लाह नबी बना। हम कहते हैं नहीं, तुमने समझा नहीं, मेरे नबी 40 साल के बाद नहीं, बल्कि मेरे नबी तो उस वक्त नबी थे जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद भी नहीं था, हजरत नूह का वजूद नहीं था, हजरत ज़करिया का वजूद नहीं था, हजरत यहया का वजूद नहीं था, हजरत मूसा का वजूद नहीं था, हजरत ईसा का वजूद न था। कोई नबी नहीं था, कोई पैगंबर नहीं था, कोई नबी नहीं था, कोई रसूल नहीं था, इंसान नहीं था, जिन्नात नहीं था। अरे उनके बनने से पहले न जमी थी न जमा, न मकी न मका, न अर्ज़ न समा, न हूर न गिलमा, न जन्नत न रिज़वा, न पहाड़ न पहाड़ी, न बुलंद न बुलंदी, न उरूज न पस्ती, न जग न बस्ती, न आदम से न हस्ती, बस बनाने वाले खुदा की हस्ती, बनने वाले मुस्तफा की हस्ती। फरिश्ता था न आदम थे, न जाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा।
بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. اور یہ جو میں نے کہا ہے اس کا بھی ثبوت کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو جس کو مانتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے, جو جس کو مانتا ہے اس کی بڑائی کرتا ہے. قرآن مقدس, حدیث مبارکہ, صحابہ کا کردار, صحابہ کا قول یقیناً بے شک بلا شبہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے, راہ ہدایت ہے. مگر عربی کا یہ معقولہ ہے, الفضل ما شہدت نہیں لادا. فضیلت اسے کہتے ہیں جسے آدھا بھی تسلیم کر لیں, جسے دشمن بھی تسلیم کر لیں, اسے فضیلت کہتے ہیں. لہذا آئیے دیکھیے ہم عیسائیوں کی پستک کو جب ہم نے کھولا, جون پستک ہے, جون کو جب ہم نے کھولا اور اس کے بعد انجیل یوحنا کو کھولا, حضرت عیسیٰ کا ایک بیان لکھا ہوا ملا, ہم نے پڑھا. اور آپ بھی سنیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے کہا تھا, بٹ آفٹر می shall come the splendor of all the prophets and holy ones that the prophet had said, because he is the messenger of God, for I am not worthy to unloose the ties of the hosen or the message of the truth of messenger of the God, whom ye call Masih, who was made before me and shall come after me. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں, اے میرے امتیوں, میرے بعد وہ مہان ہستی آنے والی ہے جس پر پاک روح ہے, ناز اور فخر کیا کرتی ہے. وہ جب آئیں گے تو جتنے انبیاء چلے گئے ہیں انہوں نے جو باتیں کہی ہے ان تمام باتوں کو دہرائیں گے, تمام باتوں کو بتائیں گے. کیوں؟ بیکاز ہی از دی میسنجر آف گاڈ, کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فار آئی ایم ناٹ ورتھی ٹو انلوز دی ٹائز آف دی ہوزن اور دی میسج آف دی ٹروتھ آف میسنجر آف دی گاڈ. یوم یہ قال مسیح, جس نبی کے آمد کا تذکرہ کر رہے ہو, میں جسے تم مسیح کہتے ہو, میں اس نبی کے جھوٹیوں کے تسمے کو کھولنے کے قابل نہیں. Who was made before me, وہ مجھ سے پہلے بنا تھا, and shall come after me, اور میرے بعد تشریف لائے گا. ہم نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام بات سمجھ میں نہیں آتی, ایک بات اور سن لیجیے, اگر میں اپنی طرف سے کسی نبی کی شان میں کوئی جملہ کہہ دوں یقیناً گستاخی ہوگی, توبہ لازم آئے گا, لیکن یہ میرا جملہ نہیں, حضرت عیسیٰ کا جملہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور بڑا جب کوئی بات کہتا ہے تو اسے انکساری کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں, میں ان کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے قابل نہیں. اب میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں تو نبی کی برابری کرنے چلے ہیں, ان سے پوچھتا ہوں تو نبی کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے سوال کرتا ہوں جو نبی کے مقام کو نہیں سمجھتے. ارے امتی اور نبی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم, امتیوں کے تمام سجدوں کو ایک طرف رکھ دو, ایک نبی کے ایک سجدے کو ایک طرف رکھ دو تو نبی کا سجدہ برابری نہیں کر سکتا. بس جملے نوٹ کر لو, ہم کمتر نبی برتر, ہم ادنا نبی اعلیٰ, ہم ارسل نبی افضل, ہم گدا نبی بادشاہ, ہم خاص نبی پاک, ہم ذرے بے پاک نبی آفتاب, ہم صاحب قصور نبی خدا کے نور, ہم زکات دینے والے نبی ہدیہ والے, ہم گناہ کرنے والے نبی گنہگاروں کو بخشوانے والے, ہم بولے تو بات بنے نبی بولے تو حدیث بنے, ہم قانون بنائے تو شدت نبی قانون بنائے تو حجت, ہمیں پسینہ آئے تو بدبو نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو, ہم ملے تو ملاقات ہو نبی ملے تو معراج کی رات ہو, اما حد سونے تو خواب ہو نبی سونے تو رب سے ملاقات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت فیضان برہان شاہ بابا. یہ ہے ایک نبی کا مقام, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا. وہ جانتے تھے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انبیاء کرام کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کریں گے. اور دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, کہتے ہیں او اسرائیل, hereafter I will not talk much with you for the prince of this world come, the hate nothing in me. اے بنی اسرائیل, اب میں تم سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میرے بعد کائنات کا پرنس آنے والا ہے. the hate nothing in me,
मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं, मवाजना नहीं, बराबरी नहीं। ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नजरिया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ख्याल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं Who was made before me, वो मुझसे पहले बना था। हमने सवाल किया आपसे पहले जब बना था तो आप क्यों फरमा रहे हैं कि एंड शैल कम आफ्टर मी, मेरे बाद तशरीफ लाएगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहले बन गए तो पहले आना चाहिए था। हजरत आदम से पहले बने, हजरत आदम से पहले आना चाहिए था। हजरत नूह से पहले बने, हजरत नूह से पहले आना चाहिए था। हजरत जकरिया से पहले बने, हजरत जकरिया से पहले आना चाहिए था। हजरत दाऊद से पहले बने, हजरत दाऊद से पहले आना चाहिए था। हजरत मूसा से पहले बने, हजरत मूसा से पहले आना चाहिए था। हजरत ईसा से पहले बने, हजरत ईसा से पहले आना चाहिए था। ईसा अलैहिस्सलाम जब सबसे पहले बने तो पहले आना चाहिए था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं अरे पहले कैसे आते, पहले वो आ रहा है जिसे नबी बनना है। हजरत आदम आए, नबी बनकर आए। हजरत नूह आए, नबी बनकर आए। हजरत जकरिया आए, नबी बनकर आए। हजरत दाऊद आए, नबी बनकर आए। हजरत मूसा से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया आए, नबी बनकर आए। वो आने वाला नबी बनकर नहीं आया, नबियों का नबी बनकर आया, रसूलों का रसूल बनकर आया। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा